Okay, and today we will be finishing that sub point. In the next lecture, we will be seeing the further points. Okay, about the nucleic acids that is remaining in the sub point. So, just see, last time we'd seen the figure about the enveloped virions. So far we have seen many aspects of the outer coat of the viruses, the capsid. We have seen about the capsomers, we have seen about the arrangement of the capsomers, the variations in the capsomers, we have seen about the different arrangement of the capsids, symmetry of the capsids, that is the helical symmetry, the icosahedron, the complex symmetry, which is a combination of both in specific viruses. So, with this, we will move towards the enveloped virions. That is, the viruses not only have only the outer structure as the outer surface as a protein coat in association with some glycoprotein molecules also, but in some cases the virions are enveloped, that is the outer coating is enveloped. So we have seen some points of this sub point also, but then we will have just a quick review of these points. So we have seen that many animal viruses are enveloped, including all those with the helical symmetry, for example, the influenza viruses, significant number of those with icosahedral symmetry, for example, the herpes viruses. Now, the enveloped viruses, they are found to be very less among the viruses that that infect the plant viruses. For example, the potato yellow dwarf viruses. They are extremely rare among the viruses and infect the prokaryotes, that is the Pseudomonas phage 560. Pseudomonas phage 56. So associated with the membranes of the enveloped viruses are one or more species of the proteins. And these proteins are the integral membrane proteins, which are O and N glycosylated. So many of the glycoproteins in the viral envelopes or the virion envelopes, they are present as multipores. So we've seen that the influenza virus envelope, it contains two types of glycoproteins. And I'd also asked you the questions about the influenza glycoproteins that are present that we had seen already in the virology, unit 4 of virology, that is the emerging viruses. But there was no one of you who could answer this question in the last lecture. Anyway, moving further with the syllabus, the enveloped virion, envelope of the influenza influenza A virus, it contains two types of glycoproteins, two species, different types of glycoproteins. One is the hemagglutinin, which is present as a trimer, and neuraminidase, which is present as a tetramer. There is also a third protein species, that is M2, which is not glycosylated. Some envelope proteins, they span the membrane only once. That is, they are present only once. But in some cases, for example, in case of hepatitis B, the proteins, they are found to span the membrane several times. म्हणजे काय की काही व्हायरसेसमध्ये प्रोटीन स्पीसीज हा एकदाच असतो, एकाच ठिकाणी असतो. काही व्हायरसेसमध्ये जसं की हेपॅटायटिस बी
एखादा प्रोटीन मॉलिक्यूल तुम्हाला स्पॅनिंग द मेम्ब्रेन म्हणजे थ्रू आउट द मेम्ब्रेन हा अनेक ठिकाणी त्या प्रकारचा प्रोटीन तुम्हाला दिसतो. सो पॉलिपेप्टाइड चेन, इट इज हायली हायड्रोफोबिक ॲट ईच मेम्ब्रेन अँकर. जिथे अँकर होतो मेम्ब्रेन एखाद्या होस्ट सेलला, तिथे पॉलिपेप्टाइड चेन कशी असते ते हायड्रोफोबिक इन नेचर असते. Now, next is surface glycoproteins of the viruses. They perform the function of fusion of the viral membrane to the cell membrane. The fusion proteins have hydrophobic region that plays a major role in the fusion process. तर ग्लायकोप्रोटीनचा मेजर रोल काय आहे? तर फ्युजन साठी तो सहाय्यभूत ठरतो. हा पॉइंटही आपण पाहिलेला आहे गेल्या लेक्चरला. So many enveloped viruses, including the influenza virus and the retroviruses, have a protein between the envelope and the nucleocapsid. This protein, it is called as a matrix protein, and in some viruses, such as yellow fever virus, there is no such layer and the nucleocapsid interacts directly with the internal tails of the integral membrane protein. So, next point we will see about the virions with internal membrane. Okay. There are several viruses that have a lipid membrane within the virion rather at the surfaces. आतापर्यंत आपण काय बघितलं होतं? तर प्रोटीनच्या लेयर मध्ये काही लिपिड मॉलिक्युल्स तुम्ही पाहिलेले होते. म्हणजे आउटर कोटिंग मध्येच कॅप्सिडच्या आउटर कोटिंग मध्येच तुम्हाला लिपिडचे मॉलिक्युल्स आहेत असं आपण पाहिलेलं होतं. पण काही केसेसमध्ये लिपिड हा इंटरनल टू द प्रोटीन कोट, कॅप्सिडचा वरचा कोट जो आहे त्याच्या आतल्या बाजूला लिपिड मेम्ब्रेन किंवा लिपिड कोटिंग हे काही व्हायरसेस मध्ये दिसून येतं. Therefore, virions with internal membrane of lipids. These membranes have the proteins associated with them and present in the virions. For example, Paramecium bursaria chlorella virus 1 and the iridovirus and the tactivirus vages. हे फिगर पण आपण पाहिलेले आहे. मी परत एकदा तुम्हाला दाखवते रिकॉल करण्यासाठी. पण याचा जो लिपिड कंटेंट आहे की जो यू कॅन सी दिस इनसाइड द outer layer, that is the capsid. This we have seen in the viruses. Okay, I will show you the figures soon after we finish this point of membrane lipids. So membrane lipids, that is most of the membranes are derived from the host cell membranes that undergo modification before incorporation into the virions. For example, HIV-1 envelope, it is derived from the plasma membrane of the host cell. But the virus envelope contains more cholesterol and sphingomyelin and less phosphatidylethanol amine and phosphatidylinositol. Some of the viruses are able to replicate in more than one kind of the host cell. For example, the alpha virus replicate in both mammalian cells and the insect cells. When the progeny virions are released from these cells, the lipid composition of the envelope may reflect that of the cells. म्हणजे कधी कधी काय होतं की व्हायरस ज्या वेळेला युकॅरियोटिक सेल्स मध्ये रेप्लिकेट करतो तर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल, टाइप ऑफ द होस्ट, when it comes outside it has a lipid coated outside the virion as a part of when it buds out. Budding process नि तो बाहेर येतो. ज्यावेळेला बडिंग प्रोसेसनी बाहेर येतो त्यावेळेला त्याचे स्वतःचे लिपिड्स आणि वरती लिपिड कोटिंग विच विल रिझेंबल द टाइप ऑफ द इंडिव्हिज्युअल, टाइप ऑफ द स्पीसीज दॅट हॅज बीन इन्फेक्टेड. आता इथे आणखीन एक्झाम्पल कोणतं दिलंय? एक तर HIV-1 एन्व्हलप हा एक्झाम्पल म्हणून दिलंय, विच विल कंटेन द आउटर मेम्ब्रेन एज द लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल. And here another example is the alpha virus. Alpha virus is a virus which replicates in mammalian cells as well as the insect cells. So depending upon the type of the host that
the alpha virus infects the outer coating, it is different in both the cases. For example, alpha virus which infects the mammalian cells will have the mammalian lipid coating as the outermost covering of the virus, alpha virus. Whereas if the alpha virus species also is found to infect the insect cells, in that case, the outer coating composition will be typical of that, the insect cells. Next is the virions of the Salmiki forest virus. It produced in the hamster kidney cells. They contain about 5 times more cholesterol than virions produced in the mosquito cells. So depending upon the host, the lipid content of the viruses, it differs, and this depends upon the host in which the viruses are replicated. So we will move back to the figures which we've already seen. See, in case of the lipid content or the lipid membranes inside the viruses. We have seen this picture during the last lecture. अगदीच शेवटच्या लेक्चरला आपण म्हणजे याच्या आधीचं लेक्चर जे बहुतेक शनिवारी झालं आपलं, या लेक्चरच्या वेळेला आपण हे फिगर्स पाहिलेले आहे. Isn't it? Yes, I want a response from you students. आपण पाहिलं की नाही हे? Yes? Yes, okay. So this is the example of the iridovirus. Okay, and envelopes various you can say viruses with the envelope proteins as well as the lipid constituents. Okay, so you just have a look over this figure of the outermost covering of the viruses, which falls into the group of enveloped viruses. तर पहा एक नीट लक्षात घ्या मुलांना की ऑब्जेक्टिव्ह टाइप क्वेश्चन असेल तर कोणत्याही पॉइंट वरती तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. कारण तुमचा आता जर पोझिशन आपली अशी नाहीये, अजूनही आपल्याकडे डिक्लेरेशन आलेलं नाहीये की यू कॅन से व्हेन यू विल बी एबल टू जॉईन द कॉलेजेस ऑफिशियली, तोपर्यंत आपण एक्झामिनेशनचा विचार हा ऑनलाईन एक्झाम्स असाच करतो आहोत. पण ऑनलाईन एक्झाम्स विल बी टेकन ॲज ऑब्जेक्टिव्ह टाइप्स. There may also be a change in the pattern, but if it is taken as an objective type, you will have to remember all these details. कारण एक ऑब्जेक्टिव्ह टाइप चुकला की तुमचे 2 मार्क्स पटकन निघून जातात, हे नीट लक्षात घ्या. Okay, so this is an example of the enveloped viruses, how the coating is there, and this is the most typical example where viruses are found with internal lipid membranes. जे बाहेरच्या बाजूला लिपिड कॉन्स्टिट्युएंट्स असतील, ग्लायकोलिपिड्स असतील, हे आपण पाहतो. पण काही व्हायरसेस मध्ये हा वरचा प्रोटीन कोट आहेच आहे कॅप्सिडचा, त्याच्या आतल्या बाजूला लिपिड मेम्ब्रेन तुम्हाला दिसतं. This is known as iridovirus. Okay. So the next point is the occultation bodies. Occultation bodies. So somewhere in the studying the viruses, we have come across this point, that is viruses, some viruses also possess occultation bodies. So, and during those lectures I have told you, we will be seeing this point of occultation bodies, what they are. So, occultation bodies in viruses, that is, some of the viruses, they give an additional protection to the virions, while outside the host by occulting them in protein crystals. These occultation bodies, they are produced by many of the viruses that infect the invertebrates, including most baculoviruses.
So these are certain shapes, or these are certain constituents which are produced by the virions in while replicating in the invertebrates around the capsids, around the virions in the form of protein crystals. म्हणजे व्हायरसेस आहेत आणि व्हायरसेसच्या भोवती काही प्रोटीन क्रिस्टल्स तयार केले जातात when they are replicating mainly in invertebrates, which is found in baculoviruses. Okay, so these are known as occultation bodies, with the function of which is obvious, that is, the function is mainly protection of the viruses in the environment when they are living outside the cells. So this is an additional protection given by certain groups of viruses, certain types of viruses. Now there are two major types of occultation bodies in which baculoviruses embed their rod-shaped virions. The granuloviruses from granular occultation form the granular occultation bodies. Generally, viruses with a single virion in each, while in the nucleopolyhedroviruses, they form large occultation bodies with many virions in each components or in each of the viruses. So these are the types of the, or this is the explanation of the occultation bodies. Okay, different types of occultation bodies are produced, and they may be baculoviruses embedded in the protein coat, rod-shaped viruses, or the granuloviruses. So this is about the occultation bodies. Now the next is again with this, see the you can see the varied nature of the capsids, or varied nature of the outer coat of the viruses, which is known as the capsid. म्हणजे किती प्रकारचे व्हेरिएशन्स आहेत त्याच्यामध्ये बघा. म्हणजे व्हेरिएशन्स फक्त आउटर कोट आपण जनरली असं म्हणतो की कॅप्सिड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, पण कॅप्सिड मध्ये सुद्धा अनेक प्रकारचे व्हेरिएशन्स आपण पाहिलेले आहेत. Now the next point is the other virion components, that is लिपिड सोडून सुद्धा आणखीन वेगवेगळे व्हायरियन कॉम्पोनंट्स तुम्हाला पाहायला मिळतात. दॅट इज द व्हायरस RNA in DNA viruses. That is, virus RNA, it is present in the virions of number of DNA viruses. आता आणखीन हा एक वेगळा प्रकार पाहताय. Title is बघा, virus RNA in DNA viruses. Okay, so other virion components मध्ये virus RNA, it is present in the virions of number of DNA viruses. The hepadinaviruses and the columoviruses have short RNA sequences which are covalently attached to their DNAs. Okay, these RNAs have functioned as primers for DNA synthesis, and they remain attached into the genome in the mature virion. There is evidence that virus messenger RNAs are packed into the virions of the herpes viruses, but the roles of these molecules are very unclear. तर काही viruses मध्ये virus RNAs त्यांच्या DNA ला अटॅच झालेले आढळतात. फॉर एक्झाम्पल इन कॉलिमोव्हायरसेस अँड हेपॅडनाव्हायरसेस. ही एक वस्तुस्थिती आहे, आणि याचा RNAचा रोल काय आहे, तर DNA रेप्लिकेशनच्या वेळेला these short RNA sequences, they are found to play a role of primers for the DNA synthesis. Therefore, they are found to attach to the DNAs. In certain cases, for example, in case of herpes viruses, virus mRNAs, they are packed in the herpes virus during the assembly.
Now, the role of these virus mRNAs during the packaging in the herpes viruses, it is unclear, it is not known. Okay. Now, next is what are the other cell molecules that may be present or that are present in the capsids or in the virions. म्हणजे आपण हे बघितलं, आपण याच्या आधी मी तुम्हाला काय सांगितलेलं होतं की व्हायरसेस मध्ये वरचा आउटर प्रोटीन कोट असतो आणि आतमध्ये कोणत्या तरी एका प्रकारचा डीएनए असतो, सॉरी एका प्रकारचं जेनेटिक मटेरियल असतो. म्हणजे इट मे बी एनिथिंग, आणि त्याच्यामधले व्हेरिएशन्स आपण बघितलेले आहेत जेनेटिक मटेरियलचे. म्हणजे डीएनए आणि आरएनए मधले सुरुवातीच्याच लेक्चरमध्ये आपण हा मुद्दा बघितलेला आहे. पण काही व्हायरसेस मध्ये एक मिनिट, पण काही व्हायरसेस मध्ये आपण काय पाहिलं की अलॉंग विथ द डीएनए, short RNA and messenger RNAs are also found. Now, in addition to this, other cell molecules, they become incorporated into the virions. For example, the tRNA molecules, they are present in the viruses, virions of the retrovirus. म्हणजे या सगळ्या गोष्टी पासून आणखीन वेगळ्या गोष्टी कुठल्या आढळलेल्या आहेत, तर व्हायरियन्स मध्ये इतर सेल मॉलिक्यूल सुद्धा आढळलेले आहेत. त्यांचे फंक्शन्स हे अनक्लिअर आहेत, पण तरीही दीज कॉम्पोनंट्स आर फाउंड. प्रोटीन्स, काही प्रोटीन्स असतात की जे when a virion it is assembled, some cell protein may be incorporated, and there are reports of HIV-1 incorporated several cell proteins, including the cyclophilin A in association with the capsid and the human leukocyte antigens in the envelope. This is the position of the HIV virus. म्हणजे काही वेगवेगळे प्रोटीन सुद्धा मल्टिप्लिकेशनच्या वेळेला HIV व्हायरस ज्या वेळेला मल्टिप्लाय होतो ह्युमन बीइंग्स मध्ये, त्यावेळेला काही सेल प्रोटीन्स त्याच्या म्हणजे ह्युमन सेल प्रोटीन्स हे त्या HIV व्हायरसच्या व्हायरियन मध्ये इन्कॉर्पोरेट झालेले दिसतात. तर ह्युमन ल्युकोसायटिक अँटीजन, इट इज found in the HIV-1 virus, which is present in the envelope of the virions, and there are certain other proteins also, for example cyclophilin A. It is also present in the capsids of the HIV-1 virus. नेक्स्ट अजून दुसरे कोणते आढळून आलेले आहेत इतर प्रोटीन्स मल्टिप्लिकेशनच्या वेळेला, तर पॉलिअमाइन्स, स्पर्मिडिन अँड अदर पॉलिअमाइन्स, दे हॅव बीन रिपोर्टेड इन डिफरंट टाइप्स ऑफ व्हायरसेस. आणखीन काय आढळून आलेलं आहे तर केटायन्स सच एज सोडियम, पोटॅशियम, झिंक, मॅग्नेशियम, they are also reported as components of virions. So what is the role of these ions, cations? They may be that form the part of the components of the virions. म्हणजे इतर जे मॉलिक्युल्स आहेत ते आपण बघतो की HIV व्हायरसेस मध्ये आपण सायक्लोफिलिन ए चं इन्कॉर्पोरेशन होताना बघतो, किंवा ह्युमन ल्युकोसायटिक अँटीजनचं इन्कॉर्पोरेशन होताना पाहतो एनवेलप मध्ये. त्याचबरोबरीनं वेगवेगळे आयन्स पण इन्कॉर्पोरेट झालेले असतात व्हायरियॉन्स मध्ये. So one of the most likely role for the polyamines and the cations is the neutralization of the negative charge of the virus genome. तर व्हायरस जिनोम जो आहे त्याचा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तर तो न्यूट्रलाइज करण्यासाठी कदाचित हे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स म्हणजेच केटायन्स हे व्हायरस जिनोम मध्ये मल्टिप्लिकेशनच्या वेळेला ऍज अ मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ इट्स मल्टिप्लिकेशन हे घेतले जात असावेत असा एक यू कॅन से इट इज अ
a study reference of these of the scientists during the studying the incorporation of other protein molecules and other constituents in the virion molecules. So students, here I think we complete the portion, that is the subunit, after seeing the first part of the unit 1. Unit 1 मधला first part जो आहे आपला, तुम्ही सिलेबस जर पाहाल तर सिलेबस मधला जो युनिट 1 चा जो पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये हा पॉइंट जो आहे कॅप्सिडचा, सो कॅप्सिड, एन्व्हलप अँड न्यूक्लिक ऍसिड हा एक मेजर पार्ट आहे आणि याच्यामध्ये बरेचसे सब पॉइंट्स आहेत, बारकावे आहेत की या सगळ्या गोष्टी आपण इन डिटेल, कॅप्सिडचं नेचर, कॅप्सिडचे टाइप्स, कॅप्सोमर्स, या सगळ्या गोष्टी आपण खूप डिटेलमध्ये या लेक्चर्स मध्ये पाहिलेल्या आहेत. ओके, वी विल हॅव जस्ट यू कॅन से द revision of these types of viruses or the capsids that are present, which we have seen over here. So architecture of virus structure, we have seen about the virus particles that are known as virions. Okay, so we will just have a quick revision of what we have seen in this part. So it is a gene delivery subsystem which contains the virus genome and functions are to protect the genome and its entry inside the cell where it can be replicated and packaged into the new virions. We have seen the different shapes of the virion structure. That is the helical structure, icosahedral structure, icosahedral envelope structure, helical envelope structure. So capsids, that is the genomes, they can be they are very unstable if they are removed from the capsids. Therefore the major role of the capsid is protection of the genome. So we've seen everything about the capsid, about the symmetrical structures. So different types of structures of the capsids roughly. So these are the different types of the symmetrical structure of the viruses or the virus capsids. So capsids with helical symmetry we have seen. Yes? Okay, we have seen even the various examples of the helical symmetry. So this is about the helical symmetry of the viruses where the mainly these helical symmetry viruses, they contain the RNA as the genetic material around which the protein core is arranged. So we have seen the example of the measles virus and the beetle yellow virus. We have seen next is the icosahedral symmetry, where I told you that the definition of the icosahedron, it is important. You should be able to understand what do you mean by an icosahedron. So the object with 20 faces of equilateral faces, with each with an equilateral triangle, 12 vertices and 30 edges, it is known as an icosahedron. So here we have seen about the details of the icosahedron, how they are arranged, what are the rules of symmetry of arrangement of the capsomers in the icosahedron. They follow the rule of 2:3:5 symmetry. We have seen of how the symmetry is maintained depending upon the shapes of these symmetrical capsomers that are organized. So the rules, that is the axis of two-fold rotational symmetry to the center of each edge, an axis of the three-fold rotational symmetry to the center of each face, and an axis of five-fold rotational symmetry to the center of each corner of the vertex. So all these points we've seen in the last few lectures. So here is again a diagram which will focus upon the icosahedral symmetry of the virions. So this is an icosahedron, the viral genome. These are the spikes, the glycoproteins and the proteins that are arranged specifically in certain viruses. For example, this is a
structure which can be seen in adenovirus as well as in case of influenza viruses, the H1N1 viruses. So this is the two-fold symmetry. This is the three-fold symmetry arrangement of an icosahedron, and this is the five-fold symmetry of an icosahedron. So depending upon this type of a symmetry, the capsomers are organized depending upon the type of the virion. So we've seen another example of the icosahedral symmetry where the arrangement is done and it appears as a football. Okay, the Cowpea mosaic virus, त्याचे अरेंजमेंट इकोसाहेड्रॉन मध्ये अशा प्रकारे असते आणि it appears like a football. So next is the you can see the shapes of the viruses. Okay, the satellite tobacco virus, it is approximately 17 nanometers in diameter, but in case of Paramecium bursaria chlorella virus 1, the capsid is much larger than that of the satellite tobacco virus. It is approximately 300 nanometers in diameter. Okay, so here we have seen various types of capsids. Okay, वेगवेगळे प्रकारचे capsids आपण इथे पाहिलेले आहेत examples, and this is one of the largest viruses, 300 nanometers, Paramecium bursaria chlorella virus. हा एक्झाम्पल आपण बघितला आणि अनेक प्रकारचे व्हायरसेस आणि त्याचे कॅप्सिडचे स्ट्रक्चर्स आपण पाहिलेले आहेत, कॅप्सोमर्स. सो द सब युनिट्स ऑफ द कॅप्सिड्स, कॅप्सोमर्स म्हणजे काय आणि त्याची अरेंजमेंट कशी कशी केली जाते, पेंटॉन्स आणि हेक्झॉन्स मध्ये, वर्टायसेस मध्ये किंवा सेंट्रली फेस वरती ते कसे अरेंज होतात हे आपण बघितलेलं आहे. कॅप्सोमा व्हायरसेस, सॉरी कॅप्सोमर्स. This is a papilloma virus, arrangement of the capsomers. So structures of capsids are the vertices. So some phages, for example G4, they have projections, while as adenoviruses they have the fibers. आपण मी मगाच्या स्लाइड मध्ये दाखवलं तुम्हाला, fibers with a knob attached to the each of the 12 pentons. So vertices मध्ये सुद्धा या कॅप्सिड्सचा व्हेरिएशन राहतं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द वर्टायसिस. तर नुसतंच इकोसाहेड्रल असेल असं नाही, तर त्याच्या प्रत्येक वर्टायसिसला, प्रत्येक टोकाच्या रिजनला आणखीन तुम्हाला फायबर्स दिसून येतील. त्या फायबर्सच्या वरच्या बाजूला नॉब्स असतील. अशा प्रकारचे व्हेरिएशन्स व्हायरसेसनुसार आपण पाहिलेले आहेत. Now the next part is the tailed bacteriophage. So bacteriophages the symmetry आपण याच्यामध्ये पाहतोच आहोत की bacteriophages they have a mixed or the complex symmetry which contains both the types of symmetries in one particle, virus particle. It also has an icosahedron as well as the tail or the you can say a tube-like structure which resembles the helical symmetry. And at the end of the tail, it has, depending upon the types of the viruses, it has a basal plate to which are arranged the you can say the fibers or the tails, actually tails which are responsible for tail fibers which are responsible for anchoring on the on the bacterial cells. So we've seen about the T4 bacteriophage, the lambda bacteriophage with diagrams. So this is the T7 bacteriophage, because I have not drawn, I have not given the you can say the image of the T4 bacteriophage, because this is the bacteriophage we will be seeing in the next lectures. The details of this phages we will be seeing as another component of the subunit. So this is again a T7 bacteriophage, which has to be, or which is, on which work is done, and the scientists are quite inquisitive about the nature of the
T7 bacteriophage. So you can see here the icosahedral, and this is the tail, which is a very short tail as compared to the T4 bacteriophage. This is a tail. So this is an icosahedron, and the tail, it resembles the helical structure. And these are the tail fibers. So this is again a variation in another type of viruses in the capsid nature. Bacteriophages मध्ये combination complex virus आहे तो. Bacteriophages मध्ये both the types of you can say symmetry it is observed. And within the bacteriophages also there are many different types of viruses with different symmetrical structures. So again here we've seen all these points in detail. So not going into the details, we are just having an overview of the points that we have seen in the last lectures. Next is the conical and the rod-shaped viruses. So there is a change in the shapes of the viruses, which reflects the capsids of the viruses. So this is again the different types of the shapes of the capsids. Some capsids we've seen in the figure itself in the introductory part of this lecture, different shapes. As the icosahedral shapes, there are also phages of the viruses which have conical and rod shapes. Now we will move on to the different components of the capsids, that is the virion membranes. So viruses, we have seen here that the viruses, they have lipid membrane components. म्हणजे फक्त प्रोटीन कोट असेल असं नाही, तर त्याच्यामध्ये लिपिड कॉन्स्टिट्युएंट सुद्धा काही काही व्हायरसेस मध्ये असतात इन द एन्व्हलप. ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड मेम्ब्रेन्स. एन्व्हलप्ड व्हायरसेस मध्ये आपण बरेचसे एन्व्हलप्स पाहिलेले आहेत. इन केस ऑफ इन्फ्लुएन्झा व्हायरसेस, in case of potato dwarf viruses, all these points we have seen in details, and this is the figure which shows the enveloped nature of different types of viruses. So enveloped virions we have seen, and in details we have seen what are the types of examples of the viruses, which are the types of lipids, glycoproteins, proteins, glycosylation of the proteins, the polypeptide nature of the proteins, the hydrophobic region of the proteins, the roles of the proteins, all these things we have seen in the details. Next is the virions with the internal membranes. This also we have seen during this lecture as well as in the previous lecture. For example, the iridovirus, which have the lipid membrane within the outer protein coat of the viruses. So again, membrane lipids we have seen, which reflect the hosts, the HIV virions, and they contain different types of membranes. For example, membrane lipids, for example, sphingomyelin, phosphatidylcholine, phosphatidylinositol, depending upon the type of the host cell or the type of the composition of the host cell that it infects. The alpha viruses, which are responsible to infect both the types, that is the mammalian cells as well as the insect cells. The outer membrane covering of these viruses, or the lipid coating of these viruses, it will be different in both the host cells. Okay, next we have seen about the Purkinje bodies, which are the coverings of the virions with certain protein crystals. This may be an additional protection given in certain cases, certain viruses, for example, in case of baculoviruses. So in certain viruses, such type of protein crystals are found in addition to the capsids of the viruses, which are responsible for an additional protection to the specific type of viruses outside the cells when they are in the nature, when they are you can say in the non-living conditions. So other virion constituents we have just recently seen, where there are virus RNA present in case of certain viruses, and messenger RNA is also present. The role of the virus RNA in case of hepadinavirus and colimoviruses is these RNAs along with the DNAs attached to the DNAs, they function as the primers for the DNA synthesis.
In certain cases, for example, in case of herpes virus, virus messenger RNAs are also present, but the role of these virus messenger RNAs is not yet clear. Other cell molecules are also present within the capsids, which are the transfer RNA molecules present in the retroviruses, proteins in case of HIV-1 viruses, polyamines, spermidine, other polyamines are also reported in variety of viruses. There are cations, that is the positively charged ions, which are also present as a component of the virions. The most likely role of these virions as the cations in the virions, it may be the neutralization of the negative charge of the virus genome. So here I think we complete the point of the capsids. ओके, तर एवढं सगळं व्हायरस स्ट्रक्चरचा एक पार्ट आहे कॅप्सिडचा, तो आपण इथे पाहिलेला आहे. ओके, येस, ऑल ऑफ यू. In the next lecture, we will be seeing about the nucleic acids, and we will be moving on to the structure of the T4 bacteriophage and other types of viruses, the tobacco mosaic virus, the HIV virus, etc. Okay, so was it clear to you, everyone? Yes. Am I audible to you, students? Yes, am I audible? Please. Yes, ma'am. Yes. So keep your messages, because today we have finished, you can say, a major part of the virus architecture. कॅप्सिडचा जो मेजर पार्ट होतो त्याचे सगळे पॉइंट्स आपण इथे पाहिलेले आहेत, isn't it? आणि त्याची थोडक्यात आपण एक रिव्ह्यू पण घेतलेला आहे की आपण गेल्या लेक्चरच्या वेळेला काय 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 गेल्या लेक्चर्स मध्ये आपण कॅप्सिड मध्ये काय काय पाहिलेलं आहे. ओके, सो प्लीज लीव युअर कमेंट्स. Yes, your strength is still just 51. Yes, no comments today. Have you not understood my lecture, students? Yes. Okay, so yes, that's good, Tanvi Kale. You were writing in detail, therefore you took us some time to write the message. Okay, yes, that's good. So this component that we have seen for the last few lectures, this is, you can say, the major bulk of the architecture of viruses. Viruses वरचं कव्हरिंग जे आहे कॅप्सिड, त्याचं नेचर आणि त्याच्यामधले इतके सगळे प्रकार, हा मेजर पार्ट आपण आज संपवलेला आहे. ओके, so yes, all the students are facing certain problems regarding notes. Okay, so they are all asking you to post PDF of this point on the Google Classroom. Okay, I will make it a point that I give you the notes of this particular point, isn't it? Yes, the virus architecture of the capsid. Yes, is it so? Sayukta Jadhav. Yes. Okay, so yes, I will be soon sharing the notes with you. I will share the notes.
Okay, so should I leave now? I will be leaving now. Okay, so see you soon. I think that I daily have a lecture with you. That was the case in last week and the week before also, isn't it? So we will be daily meeting, I think. Uh, so as it is, I am there with you now. So let's see. Tomorrow also I am there with you. Okay, for your the third lecture, that is your visual practicals. Yes. So this is the fourth visual practicals that I will be taking, isn't it? The fourth week, I think, and we have covered. Um, you can say 5 to 6 practicals we have covered in the visual classroom. Yes or no? Yes, all of you. Please reply. Okay. So we will be discussing about the practicals tomorrow. I will leave now. Okay. Bye. आधी पण आता चालू आहे का? काय माहिती कसं करणार तेच विचारते मी तुला कसं करणार आता चाललंय चुकी काय करू पुढे चालू झालं सुरुवात मी सकाळी हॅलो हॅलो
can I speak to you now? Hello. Okay. हा, आय एम ऑडिबल. ऐकायला येते सुचिता मी? हा. ओके, आज आपण फार दिवसांनी भेटतोय, त्यामुळे थोडस रिफ्रेशिंग करायसाठीच आजचं लेक्चर आहे. आपण ऑलरेडी हायपर सेन्सिटिव्हिटी शिकवायला सुरुवात केलेली होती. पहिले 2 पार्ट्स आपले शिकवून झालेले आहेत. Hypersensitivity type 1 and hypersensitivity type 2. So hypersensitivity type 1, it is anaphylaxis. What exactly is hypersensitivity? So just I will revise it. I will ask you some questions and you have to answer them. So can anybody tell me what is the meaning of hypersensitivity? Yes, anybody? अनम्यूट करायचं स्वतःला. कोणीही सांगायचं. अनम्यूट करायचं आणि सांगायचं. जागृती सांगू शकते का? चुकलं तरी चालेल, मराठीत सांगितलं तरी चालेल, कोणत्याही भाषेत सांगा. जागृती सांग. जागृती जोरात बोल. हॅलो मॅम. हा, हायपर सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय? व्हॉट इज हायपर सेन्सिटिव्हिटी? शब्दाचा अर्थ मला हा ऋतुजा सांगते का? हो मॅम. सांग. इम्यून रिस्पॉन्स अगेन्स्ट अँटीजेन. इम्युन रिस्पॉन्स अगेन्स्ट अँटीजेन इज इम्युनिटी. कोणताही अँटीजेन शरीरामध्ये गेल्यानंतर त्याच्यावर जो इम्युन रिस्पॉन्स येतो, इम्युन सिस्टीमचा रिस्पॉन्स येतो, त्याला इम्युनिटी म्हणायचं. मग इम्युनिटी आणि हायपर सेन्सिटिव्हिटी मध्ये काय फरक आहे? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन इम्युनिटी अँड हायपर सेन्सिटिव्हिटी? येस, कोण सांगते? Undesirable reaction produced by immune system, that is allergy or hypersensitivity. अनडिझायरेबल रिॲक्शन प्रोड्यूस बाय ह्युमन सिस्टीम. ते अनडिझायरेबल आहे. वाय इट इज अनडिझायरेबल? आपण त्याला अनडिझायरेबल का म्हणतो? येस, का म्हणतो आपण अनडिझायरेबल? इम्युन सिस्टीमचा किंवा इम्युनिटीचा रोल काय आहे? व्हॉट इज द रोल ऑफ इम्युनिटी और इम्युन सिस्टीम? मृणाल चव्हाण, अनम्यूट करायचं आणि सांगायचं. व्हॉट इज द रोल ऑफ इम्युन सिस्टीम? मृणाल चव्हाण, अनम्यूट युअर सेल्फ. ऐकतेय का तू? लावलाच नाही म्हणजे प्रेझेंट नाहीयेस का? स्नेहल पाटील, आन्सर माय क्वेश्चन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हायपर सेन्सिटिव्हिटी अँड इम्युनिटी? कोण सांगते उत्तर मला याचं? हायपर सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय आणि इम्युनिटी म्हणजे काय? या दोन मध्ये काही फरक आहे का? दोन्ही म्हणजे एकच? कोणीच सांगणार नाहीये का? ऋतुजा डांगे हा, इम्युनिटी आणि हायपर सेन्सिटिव्हिटी मध्ये काही फरक आहे का? Hypersensitivity means allergic reactions and immune system means protection against that reaction. एक्झॅक्टली. म्हणजे इम्युनिटी इज प्रोटेक्टिव्ह बट हायपर सेन्सिटिव्हिटी इज नॉन प्रोटेक्टिव्ह. येस, इट इज लीडिंग टू सर्टन पॅथोजेनिक स्टेट्स और पॅथोजेनिक डिसऑर्डर्स. त्यामुळे इट इज नॉट प्रोटेक्टिव्ह. व्हाय इट इज नॉट प्रोटेक्टिव्ह? का प्रोटेक्टिव्ह होत नाहीये ती? कोण सांगेल? कुचेकर, सचिता कुचेकर, अनम्यूट कर. अंजली कदम, कोण? ना सुचिता, बोल. का बरं प्रोटेक्टिव्ह नाहीये? हायपर सेन्सिटिव्हिटी ही प्रोटेक्टिव्ह नाहीये का? वाय इट इज नॉट प्रोटेक्टिव्ह? कशामुळं? प्रश्न विचारायला अँटीजेन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होतात ना. आणि सो दॅट इफेक्टर मॉलिक्युल्स होतात तिथे
हा. अटॅक अँड सिम्पटम्स अपिअर्स विदिन अ मिनिट ऑर हावर्स. म्हणजे तिथं ओके. हा. रिएक्शन्स होतात हायपर सेन्सिटिव्हिटी मध्ये. ओके, हायपर सेन्सिटिव्हिटी मध्ये दॅट्स वाय reaction ती होतं. प्रोटेक्टिव्ह हा नाहीये. हा हा. हायपरचा अर्थ काय आणि सेन्सिटिव्हिटीचा, ह्या शब्दाचा फक्त अर्थ सांगा मला. अंजली हाय अंजली कदम. अंजली कदम, हायपर सेन्सिटिव्हिटी, टेल मी द मिनिंग. फक्त अर्थ सांगायचा, शब्दाचा अर्थ सांगायचा. हायपर म्हणजे काय आणि सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय, कोण सांगते? हायपर म्हणजे एक्स्ट्रीम आणि सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे इम्युन रिस्पॉन्स. हा, मग एक्स्ट्रीम इम्युन रिस्पॉन्स मुळे काय होतं? inappropriate activation of immune system. सो इट इज एक्सेस. हायपर म्हणजे एक्सेस, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स येतो. इम्युन सिस्टीमचा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स आहे. आणि नेहमी इम्युन सिस्टीमचा रिस्पॉन्स हा ऍडिक्वेट असायला पाहिजे, मॉडरेट असायला पाहिजे. कमी असला तरी डिसीज होतो, जास्त असला तरी डिसीज होतो. कमी असल्यावर जो आपल्याला डिसीज होतो त्याच्यामध्ये आपली इम्युन सिस्टीम वीक असते, आपण ससेप्टेबल असतो आणि डिसीज होतो. आणि जेव्हा एक्सेस इम्युन रिस्पॉन्स येतो तेव्हा त्याला आपण हायपर, एक्सेस, आपली इम्युन सिस्टीम एक्सेस सेन्सिटिव्ह आहे आणि त्यामुळे ती एक्सेस रिस्पॉन्स देते. आणि तो एक्सेस रिस्पॉन्स हा सुद्धा आपल्याला हा डेंजरस असतो, सो पॅथोजेनिक असतो. सो कमी असला तरी किंवा जास्त असला तरी, कमी असला तरी डिसीज होणार आहे आणि एक्सेस असला इम्युन रिस्पॉन्स तरी डिसीज होतो. तर एक्सेस रिस्पॉन्स म्हणजे हायपर सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द इम्युन सिस्टीम दॅट लीड्स टू डिफरंट टाइप्स ऑफ द डिसीजेस. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन्स आर देअर? किती प्रकार आहेत? 4 types. येस, किती? बोल मनाली. हाऊ मेनी 4 टाइप्स? types. 4 टाइप्स ऑफ द हायपर 4. सेन्सिटिव्हिटी. मेजर किती टाइप्स आहेत? मेजर टाइप्स. ओके, ठीक आहे. ओके, मला किती मेजर किती आहे? 2 types. सिद्धी 2 टाइप्स आहेत. कोणते सांग? 2 types. Delay and इमिजिएट आहे, delay. दुसरा डिलेड. Immediate ओके, and delayed. डिलेड, बरोबर. इमिजिएट कशाला म्हणायचं आणि डिलेड कशाला म्हणायचं? Symptoms appears within a minute or hours. It's called immediate. And हा. after days and week, that's called delayed. व्हेरी गुड. आता इमिजिएटचे टाइप्स सांगा, कोण सांग? संयुक्ता ऐकतेस ना? येस मॅम. संयुक्ता, येस. इमिजिएट टाइप, हाऊ मेनी टाइप्स आर देअर ऑफ इमिजिएट टाइप ऑफ हायपर सेन्सिटिव्हिटी? 2 types, anaphylaxis and allergies. हा, किती? आपण हे क्लासिफिकेशन कोणी केले सांगा? संयुक्ता, हू क्लासिफाईड हायपर सेन्सिटिव्हिटी? कोणी केलं? क्लासिफिकेशन आहे ना आपल्याकडे हायपर सेन्सिटिव्हिटीचं. काय नाव आहे त्या हायपर सेन्सिटिव्हिटीच्या क्लासिफिकेशनचं? Gel and Coombs classification. येस, जेल अँड कुम्स क्लासिफिकेशन. मग इमिजिएट टाइप त्यानं किती मध्ये क्लासिफाय केले, किती प्रकारामध्ये? 3. इमिजिएटचे प्रकार किती आहेत? इमिजिएटचे प्रकार किती? 3. Type 1, 3. Type 2 and Type 3. व्हेरी गुड. टाईप 1, टाईप 2 अँड टाईप 3. Type 3. ओके ओके. आता टाईप 1 चं नाव सांगायचं मला. Immediate or IgE. इमिजिएट Or IgE type. नाही, नाव चुकलं. इमिजिएटचे 3 प्रकार आहेत ना, इमिजिएटचे 3 प्रकार शिकतो आपण. त्यातलं पहिल्याचं नाव काय आहे? IgE mediated. आयजीई मेडिएटेड. पण त्याला तो झाला त्याचा मॉलिक्यूल, मेडिएटर मॉलिक्यूल झाला, पण त्याचं नाव काय आपण म्हणतो? करेक्ट, व्हेरी गुड. अॅनाफिलॅक्सिस, अगदी बरोबर आहे. त्यामुळे पहिला जो आहे प्रकार तो अॅनाफिलॅक्सिस, त्याच्यामधला अँटीबॉडी आहे आयजीई. सो इट इज नोन ॲज आयजीई मेडिएटेड अँटीबॉडी. सेकंड टाईप कुठला? सेकंड टाईप कुठला आहे? Allergies. नाही, ऍलर्जी म्हणजेच हायपर सेन्सिटिव्हिटी. हायपर सेन्सिटिव्हिटी, ॲलर्जी किंवा अॅनाफिलॅक्सिस अँड ॲलर्जी ही सगळी सिनोनिम्स आहेत. सगळ्याचं नाव एकच, अर्थ एकच आहे सगळ्याचा. त्यामुळे त्याच्यामध्ये काही फरक नाही. Antibody दुसरा कुठला dependent प्रकार? cytotoxic. येस, अँटीबॉडी डिपेंडंट सायटोटॉक्सिक अँड हायपर सेन्सिटिव्हिटी.
व्हेरी गुड, शाबास. अँटीबॉडी डिपेंडंट, कोणत्या अँटीबॉडीज त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व आहेत? जसं फर्स्टला अनाफिलॅक्सिस म्हणतो त्याच्यामध्ये IgE इन्व्हॉल्व असते. तसं सेकंड टाईप मध्ये कोणत्या अँटीबॉडी इन्व्हॉल्व होते? IgM, मला IgM, IgM आणि IgG. IgG, शाबास, व्हेरी गुड, बरोबर. आणि तिसरा प्रकार अजून आपण शिकलो नाहीये, पण तिसऱ्या प्रकारचं नाव तुम्हाला क्लासिफिकेशन मध्ये माहिती आहे. सो विच इज द थर्ड टाइप ऑफ इम्युन कॉम्प्लेक्स. इम्युन कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हायपरसेन्सिटिव्हिटी? येस, व्हेरी गुड. ती आपण उद्या शिकणार आहे. इम्युन कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हायपरसेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय ते आपल्याला उद्या शिकायचं आहे. आता टाईप 1 हायपरसेन्सिटिव्हिटी बद्दल मी तुम्हाला विचारणार आहे, दॅट इज अनाफिलॅक्सिस. सो अनाफिलॅक्सिस हाऊ इट वॉज डिस्कवर्ड, कोणता एक्सपेरिमेंट केला गेला आठवतोय का? पोर्टर अँड चार्ल्स रिकेट एक्सपेरिमेंट. पोर्टर अँड चार्ल्स एक्सपेरिमेंट होता. कोणावर केला? रिकेट कोणावर एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट केला? काय घेतलं आणि काय केलं? कोणामध्ये काय केलं? Antigens. हा, अँटीजेन्स घेतले. आणि कुठून घेतला तो अँटीजेन? इट वॉज फ्रॉम द सी अॅनिमल टेंटॅकल्स, इजंट इट? तो सी अॅनिमलचे टेंटॅकल्स होते, ते घेतले आणि ते कोणामध्ये इंजेक्ट केले होते? त्याचं टॉक्झिन कोणामध्ये इंजेक्ट केलं? डॉग मध्ये. विसरला एक्सपेरिमेंट तुम्ही. कुत्र्यामध्ये सी अॅनिमल टेंटॅकलचं जे टॉक्झिन होतं ते क्रश करून टॉक्झिन काढलं आणि ते कुत्र्यामध्ये टाकलं. आता अगदी तो कमी प्रमाणामध्ये टाकलं होतं, ऑटोमॅटिकली काय होतं? जेव्हा आपण लो क्वांटिटीमध्ये, ज्याला सब लिथल डोस म्हणतात, मी ते तुम्हाला सांगितलं होता. व्हॉट इज सब लिथल? द डोस विच इज मिनिमम और विच इज लेस अँड विच इज नॉट हार्मफुल टू एनी अॅनिमल, त्याला म्हणायचं मिनिमम लिथल डोस. तर तो जो सब लिथल डोस होता, तो सब लिथल डोस टॉक्झिनचा घेतला आणि तो कुत्र्यामध्ये इंजेक्ट केला. जर सब लिथल घेतला नाही, लिथल घेतला तर काय होतं? तर कुत्रं मरून जाईल. मग आपल्याला काही रिॲक्शन्स कळणार नाही, काय इफेक्ट होतो कळणार नाही. म्हणून काय करायचंय, तर कमी प्रमाणामध्ये तो टॉक्झिनचा डोस घ्यायचा आणि तो इंजेक्ट करायचा, त्याला म्हणतात सब लिथल डोस. मग हा जेव्हा सब लिथल डोस इंजेक्ट केला जातो त्यावेळेला आपली इम्युन सिस्टीम काय करते? आलेला फॉरेन मटेरियलला रेकॉग्नाइज करते ॲज अ अँटीजेन आणि अँटीबॉडीज तयार करायला सुरुवात करते किंवा इम्युन रिस्पॉन्स द्यायला सुरुवात करते. आता त्यामुळे काय होतं? तर प्रोटेक्शन येतं. मग आपण आता जे व्हॅक्सिन सगळे बघतोय किंवा आपण आता कोविड व्हॅक्सिनचा विचार करतो, याच्यामध्ये काय होणार आहे? याच्यामध्ये हाच तर टेक्निक आहे, हेच त्याचं प्रिन्सिपल असतं की याच्यामध्ये कमी प्रमाणामध्ये अशा काही गोष्टी शरीराला टाकल्या जातात. किंवा पोलिओचं व्हॅक्सिन बघतो आपण, तर पोलिओमध्ये पोलिओचा व्हायरस आहे जो ऍटेन्युएट केलेला असतो, कमी प्रमाणामध्ये असतो, तो शरीरामध्ये सोडला जातो आणि असा फॉरेन मटेरियल शरीरामध्ये आला की इम्युन सिस्टीम त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी तयार करते आणि त्या अँटीबॉडी आपल्या शरीरामध्ये राहतात आणि आपल्या इम्युन सिस्टीमला ट्रेनिंग सुद्धा मिळतं की जेव्हा केव्हा लाईव्ह ऑर्गॅनिझम येईल, जेव्हा केव्हा जास्त प्रमाणामध्ये ऑर्गॅनिझम येईल आणि इन्फेक्शन होईल, तेव्हा ऑलरेडी आपल्या इम्युन सिस्टीमला ट्रेनिंग मिळालेलं असल्यामुळं इम्युन सिस्टीम भरभर आणि खूप प्रमाणामध्ये अँटीबॉडी तयार करते आणि आलेल्या फॉरेन मटेरियलला मारून टाकते. त्याच्यामुळे आपल्याला प्रोटेक्शन मिळतं. तर हा अशा पद्धतीनं होत असतं. म्हणून तो जो सी अॅनिमोन हा कोळ्यांना काय होतं, हा मूळ आला कसा? तर कोळी लोक हे समुद्रामध्ये जातात आणि त्या समुद्रामध्ये मासे पकडताना बऱ्याच वेळेला त्यांच्या जाळ्यामध्ये ते सी अॅनिमोन यायचे आणि ते सी अॅनिमोन च्या जाळ्यातनं मासे काढताना त्याचे जे टेंटॅकल्स होते ते त्या कोळी लोकांना ते विंचू जसं नांगी मारतो तसं हे टेंटॅकल मारतात आणि त्याच्यामधलं जे टॉक्झिन आहे ते कोळ्यांच्या शरीरामध्ये शिरायचं आणि त्यामुळं कोळी लोक मरत होते. तर मग कोळी लोकांना ह्या सगळ्यापासून वाचवायसाठी म्हणून हा प्रयोग केला गेला की त्या टेंटॅकल्स काढायचे आणि त्याच्या अँटीबॉडी तयार होतात का बघायच्या. मग ते टेंटॅकल्स काढले गेले. आता अँटीबॉडी कोणामध्ये तयार करायच्या किंवा त्याचा इफेक्ट कोणामध्ये बघायचा, तर त्यांनी कुत्र्यामध्ये बघितला, रिचर्ड्स आणि मॅनर. आणि मग त्यांनी काय केलं की ते टेंटॅकल्स काढून घेतले आणि त्याचं क्रश करून त्यातलं टॉक्सिन काढलं आणि ते त्या कुत्र्यामध्ये घातलं. आता काय व्हायला पाहिजे, कमी प्रमाणामध्ये जेव्हा कुत्र्याला घातलं त्यावेळेला त्याच्या अगेन्स्ट इम्युन सिस्टीम अँटीबॉडीज तयार करते आणि कुत्रं प्रोटेक्ट होतं. नेहमीप्रमाणे तसं झालं. पण दुसऱ्या वेळेला काय करायचं, जरा जास्त प्रमाणात द्यायचं, मग पुढे अजून जास्त द्यायचं, असं करत गेलं की आणखीन प्रोटेक्शन मिळायला पाहिजे. पण जेव्हा दुसरा डोस दिला तेव्हा गंमत काय झाली की प्रोटेक्शन मिळण्याऐवजी ते कुत्र्याला उलट्या जुलाब सगळं झालं आणि ते कुत्रं मेलं. इथं सुरू होते आपली हायपर सेन्सिटिव्हिटी.
की का ते कुत्रं मेलं, तर कुत्र्यामध्ये इम्युन सिस्टीमचा रिस्पॉन्स जास्त प्रमाणामध्ये मिळाला, खूप जास्त मिळाला आणि तयार झालेल्या अँटीबॉडीजनं वेगळ्याच काहीतरी रिॲक्शन केल्या. त्यांनी जे करणं अपेक्षित होतं की फक्त आलेला अँटीजन न्यूट्रलाइज करायला पाहिजे होता, तो न्यूट्रलाइज न करता त्यांनी जास्त प्रमाणामध्ये अँटीबॉडी तयार झाल्या आणि त्या अँटीबॉडीजनी काही कॉम्प्लेक्स तयार केले ज्याच्यामुळं सगळ्या पॅथोजेनिक कंडिशन्स डेव्हलप झाल्या आणि कुत्रं मेलं. हा नेहमीपेक्षा एकदम वेगळा घडलेला इव्हेंट होता, नेहमीपेक्षा वेगळा घडलेला हे एक्सपेरिमेंट झाला किंवा नेहमीपेक्षा वेगळा रिझल्ट मिळाला, वेगळं ऑब्झर्वेशन मिळालं. मग असं का झालं, कुत्रं वाचायला पाहिजे होतं, न वाचता ते मेलं का, हा पहिला एक्सपेरिमेंट आहे. आणि तिथून मग सुरुवात झाली त्याचा स्टडी करायला आणि मग कळलं की इम्युन सिस्टीम काही वेळेला एक्झॅगरेटेड रिस्पॉन्स देते, हायपर रिॲक्शन देते, हायपर ऍक्टिव्हिटी देते आणि म्हणून अशा इम्युन सिस्टीमला हायपर सेन्सिटिव्ह इम्युन सिस्टीम असं म्हणतात आणि मग त्याच्यावर नाव आलं की हायपर सेन्सिटिव्हिटी. ओके, तर हा एक्सपेरिमेंट होता ज्याच्यामध्ये सी ॲनिमोन टेंटॅकल्स टॉक्झिन हे डॉग मध्ये इंजेक्ट केलं होतं. हाच माझा प्रश्न होता की काय कशात इंजेक्ट केलं. ओके, ठीक आहे. आता पुढचा माझा प्रश्न असा आहे की जे आपण अनाफिलॅक्सिस किंवा ज्याला आपण टिपिकल हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन म्हणतो, त्याच्यामध्ये 3 मेजर कंपोनंट्स आहेत. ते 3 मेजर कंपोनंट्स, विच आर दोज 3 मेजर कंपोनंट्स ऑफ अनाफिलॅक्सिस? ॲलर्जी, Allergy रिगेन is the- अँटीबॉडी, हा ॲलर्जीन, हा रिगेन अँटीबॉडीज म्हणजे हा. IgE आणि मास्ट सेल्स अँड बेसोफिल्स. सेल्स झाल्या, सेल्स. ओके, त्या सेल्स आहेत. हा म्हणजे आता बघ, ॲलर्जेन म्हणायचं. ॲलर्जेस व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ॲलर्जेन? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ॲलर्जेन? ॲलर्जेन कशाला म्हणायचं? ॲलर्जेन म्हणजे काय? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पॅथोजेन अँड ॲलर्जेन? पॅथोजेन पण आहे ना, पॅथोजेन आपल्या शरीरामध्ये शिरतो आणि डिसीज कॉज करतो किंवा आपली इम्युन सिस्टीम त्याच्या अगेन्स्ट नॉन पॅरासायटिक असतात ते. येस, शाबास, व्हेरी गुड. हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. इट इज नॉन पॅरासायटिक. अंजली, तुझं पण उत्तर अगदी बरोबर आहे. इट इज नॉन पॅरासायटिक अँटीजेन. तर मग नॉन पॅरासायटिक अँटीजेन इज ॲलर्जेन. विच आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ॲलर्जेन्स इन हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन अनाफिलॅक्सिस? अनाफिलॅक्सिस मध्ये कोणते कोणते ॲलर्जेन्स आहेत, त्याचे टाइप्स कुठले, उदाहरण सांगा. उदाहरण सांगा. ॲलर्जेनचं प्रोटीन, प्लांट पोलन, प्रज्ञा, तुझं उत्तर अगदी बरोबर आहे. डस्ट माइट्स, प्रोटीन्स फूड्स मधले. बरोबर प्रज्ञा. ड्रग्स, वेगळे वेगळे, अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे. इन्सेक्ट प्रोडक्ट, इन्सेक्ट प्रॉडक्ट्स आहेत. व्हेरी गुड, शाबास. तर असे हे जे सगळे आहेत, सी फूड आहेत. डस्ट माइट, येस येस येस, व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. तुम्हाला बऱ्याच जणांना कळले. तन्वी, तुझं पण उत्तर बरोबर आहे. ड्रग, इन्सेक्ट प्रॉडक्ट्स वगैरे वगैरे. अँटीबायोटिक्स. जागृती, येस. प्रसाद, पीनट्स इज एक्झाम्पल. फातिमा, नट्स. येस, दीज आर ऑल. एनी टाईप ऑफ द फूड कॅन बिकम अ ॲलर्जेन. प्रत्येक माणसानं एग्स, बरोबर आहे, काहीमध्ये एगची ॲलर्जी असू शकते, काहींना फिश प्रोटीनची ॲलर्जी असू शकते, काहींना सोयाबीनची ॲलर्जी येते, पोलन ग्रेन्सची ॲलर्जी येऊ शकते. असे वेगळे वेगळे प्लांट प्रॉडक्ट्स आहेत, ॲनिमल प्रॉडक्ट्स आहेत, अशा कशाचीही ॲलर्जी येऊ शकते. डस्ट माइट्सची ॲलर्जी येऊ शकते. सो दीज आर ऑल ॲलर्जेन्स. सो दॅट इज द फर्स्ट कॉम्पोनंट. येस, वॅक्सिन्स ऑल्सो. द सेकंड कॉम्पोनंट. येस, नाझनीन बरोबर आहे. ॲनिमल हेअर्सची सुद्धा ॲलर्जी येऊ शकते. सो दॅट इज ॲलर्जेन. दुसरा कॉम्पोनंट कुठला आहे हायपर सेन्सिटिव्हिटीचा? विच इज द सेकंड कॉम्पोनंट? दुसरा कोण आहे? येस, सेकंड कॉम्पोनंट प्रज्ञा इज IgE और तन्वी बरोबर, रिएजेंट टाइप ऑफ द antibody. So these antibody, what is the difference between normal IgE and the reagent type of the antibody, or what is the difference between IgE molecule and other antibodies? ती जी IgE अँटीबॉडी आहे ह्याच्यामध्ये काय स्ट्रक्चरल डिफरन्स आहे की जो IgG IgM पेक्षा वेगळा आहे? it possess additional C region. येस, इट कंटेन्स ऍडिशनल C रिजन. त्याच्यामुळे काय होतं? ऍडिशनल C रिजन असल्यामुळे त्या IgE ला काय होतं? IgE च्या कोणत्या Additional येस, C domain मिळतो.
येस, ऍडिशनल सी डोमेन येतो, त्यामुळे त्याचं नाझनीन उत्तर बरोबर आहे. त्याला हाय मॉलिक्युलर वेट आहे. आणखीन एक गोष्ट आहे, तुझं मॉलिक्युलर वेट वाढतं आणि एक गोष्ट वाढते आणि त्याचं स्ट्रक्चर बदलतं. ते स्ट्रक्चर कसं आहे? येस, अल्टर्ड एफसी रिजन आहे त्याला, दॅट इज स्ट्रक्चर इज चेंज्ड. सो दिस अल्टर्ड एफसी रिजन, अल्टर्ड एफसी रिजन मुळे काय होतं? अल्टर्ड एफसी रिजनचा परिणाम काय होतो? हा जो एफसी रिजन अल्टर्ड, ग्लायकोप्रोटीन्स बाइंड होतात. येस, इट हेल्प्स टू बाइंड द ग्लायकोप्रोटीन्स. द ग्लायकोप्रोटीन्स कुठे आहेत? ते ग्लायकोप्रोटीन्स हे कुठे आहेत? सरफेस ग्लायकोप्रोटीन्स ऑफ बेसोफिल्स अँड मास्ट surface सेल्स. of the cells, that is mast cells and the basophils, which is the third component of the anaphylaxis. So third component of the anaphylaxis is mast cells or basophils. Okay, मग सांगा आता मास्ट सेल्स किंवा बेसोफिल्स या कुठे आहेत? मास्ट सेल्स कुठे असतात आणि बेसोफिल्स कुठे असतात आपल्या शरीरामध्ये? सांगा. Basophils are circulating in our blood. येस, करेक्ट करेक्ट, इन द ब्लड. बेसोफिल्स आर इन द ब्लड. आणि म्हणजे कनेक्टिव्ह टिश्यू. आणि मास्ट सेल्स कुठे असतात? थ्रूआउट द कनेक्टिव्ह टिश्यू. मास्ट Skin सेल्स, and mucous membrane. येस, दे आर प्रेझेंट इन द म्युकस मेम्ब्रेन ऑफ द ऑर्गन. सगळ्या आपल्या शरीरामधल्या ऑर्गनला म्युकस मेम्ब्रेन, त्याच्यामध्ये मास्ट सेल्स आहेत. म्हणजे म्हणून आपल्या सगळ्या ऑर्गनवर आपल्याकडे ॲलर्जिक रिएक्शन डेव्हलप होऊ शकतात, कारण तिथंच त्यांच्या रिसेप्टर्स आहेत. आणि आपल्या ब्लडमध्ये सुद्धा ॲलर्जिक रिएक्शन डेव्हलप होऊ शकतात. ठीक आहे, म्हणजे दिस आर द 3 इम्पॉर्टंट कंपोनेंट्स. तुम्हाला हे 3 खूप छान चांगलं कळले आणि तुम्ही उत्तरं पण चांगली देते. मला फार छान वाटलं की तुम्ही एकतर अभ्यास तरी केलाय चांगला, का अभ्यास करताय किंवा तुम्हाला मी शिकवलेलं कळले पण, असा दोन्ही अर्थ आहे. त्यामुळे तुम्ही आत्ताची उत्तरं देताय, त्यामुळे बेसिक्स तर तुमचे खूप छान क्लिअर होत आहे, ते माझ्या लक्षात आले. व्हेरी गुड, शाबास. आता तिसरा माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की ह्या 3 कंपोनंट्स मध्ये आता हे तीनही एकत्र आले की हे जे अनाफिलॅक्टिक मेकॅनिझम आहे, हा मेकॅनिझम हा किती स्टेप्स मध्ये होतो? हाऊ मेनी स्टेप्स? मेकॅनिझम ऑफ अनाफिलॅक्सिस किती स्टेप्स आहेत? 4 steps. 5 steps. 5. 5 steps. 5 steps. 5. बर, सांगा कुठल्या? कोणीनं सांगत जायचं. Sensitization. Sensitization. पहिली Anaphylactic shock. सेन्सिटायझेशन आणि दुसरा डिग्रॅन्युलेशन. Anaphylactic shock. बरोबर की, म्हणजे 2 झाल्या. तुम्ही 5 स्टेप सांगितल्या. म्हणजे Degranulation. अरे बाळा, ते सगळं अनाफिलॅक्टिक शॉक मध्ये येतं. त्यामुळे खऱ्या स्टेप्स फक्त 2च. पहिली स्टेप्स आहे ती सेन्सिटायझेशन आणि दुसरी स्टेप आहे ती अनाफिलॅक्टिक शॉक. 2च स्टेप्स. बाकीचे जो तुमच्या गोष्टी आहेत त्या अनाफिलॅक्टिक शॉक मध्येच येतात. सेन्सिटायझेशन मध्ये काय होतं मला सांगा, पहिली स्टेप सांगा. सेन्सिटायझेशन पहिल्यांदा काय घडतं? सेन्सिटायझेशन ही पहिली स्टेप आहे, याच्यामध्ये काय घडतं कोण सांगते? वैष्णवी पवार. वैष्णवी, आहेस का तू? संयोगिता साळुंखे. हा बर ना, अलर्जन एंटर्स इन द बॉडी. आला पुढे. नेक्स्ट, पुढचं काय घडतं त्याच्यात? B cells activate. हा, B cells activate होतात. ॲलर्जन आत आला तर त्यानं पुढे काय करतो? तो बी सेल ऍक्टिव्हेट करतो. बरोबर. पुढे काय होतं? बी सेल ऍक्टिव्हेट झाल्या. येस, पुढे बी सेल काय प्लाझ्मा करतात? सेल्स स्टार्ट प्रोड्युसिंग IgE. IgE प्रोड्यूस येस, करतात. प्लाझ्मा सेल्स ऍक्टिव्हेट होतात आणि आयजीई प्रोडक्शन होतं. ठीक आहे, आता आयजीई प्रोड्यूस झाल्या, मग ह्या आयजीई कुठे जातात? मास्ट सेलला बाइंड होतात. हा, जिथं जिथं त्याचे ग्लायकोप्रोटीनचे स्पाइक्स आहेत, उदाहरणार्थ मास्ट सेल्स असतील किंवा जर तुमच्या बेसोफिल्स असतील, तर ह्या तयार झालेल्या सगळ्या आयजीई ह्या मास्ट सेलला आणि बेसोफिलला जाऊन अटॅच होतात. इथपर्यंत
हा, जर आता मध्ये माझं डिस्कनेक्ट झालं होतं. हॅलो, ऐकायला येते ना जागृती? हो, येस मॅम. हा हा. तर डिस्कनेक्ट झालं होतं म्हणून ते गेलं. आपण कुठपर्यंत आलो की 3 आपले जे मेन गोष्टी होत्या आपल्याला कळल्या की आता पहिलं सेन्सटायझेशन कडे आपण आलेलो आहोत आणि आयजीई तयार झाल्या. तर ह्या आयजीई कुठे जातात? तर दिस ऑल आयजीई विच आर प्रोड्यूस दे रिमेन अटॅच्ड टू बेसोफिल्स अँड मास्ट सेल्स. ओके, हे अटॅच होऊन राहतात आणि हे असे अटॅच झालेले मास्ट सेल्स आणि बेसोफिल्स ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या आपल्या शरीरभर पसरून राहतात. इथपर्यंतच फक्त, आता काहीही घडत नाही. एवढंच घडतं की आयजीई तयार झाल्या आणि आयजीई तयार झालेल्या आहेत त्या जॉईन झाल्या मास्ट सेल आणि बेसोफिलला, आणि मास्ट सेल आणि बेसोफिल आपल्या सगळ्या पेरिफेरीवर किंवा आपल्या सगळ्या अंगावर आयजीई घेऊन आपल्या शरीरभर फिरतायत. दॅट इज द ओनली सेन्सटायझेशन. तेवढंच. इथं आता काहीही बाकीचं घडत नाही. म्हणजे कोणती रिएक्शन होत नाही, काही मास्ट सेल पासून काय डिग्रॅन्युलेशन होत नाही, काहीही होत नाही. फक्त एवढंच होतं की जेवढ्या मास्ट सेल्स किंवा ज्या बेसोफिल्स आपल्याकडे आहेत त्याला आपल्या आयजी तयार छोटे 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 खूप बदल आहेत ज्याला सगळ्याला आपण स्टेप्स म्हणू शकतो. मग आता पुढे काय होतं, तर जेव्हा सेकंड अटॅक येतो, सेन्सटायझेशन इज ओनली इन द फर्स्ट अटॅक ऑफ द ॲलर्जन. पहिल्यांदा ॲलर्जन येतो तेव्हा फक्त सेन्सटायझेशनच होतं आणि मग ह्या पहिल्या ह्याच्यात झालेल्या सेन्सटायझेशन मध्ये मास्ट सेल आणि बेसोफिल स्वतःच्या पेरिफेरीवर किंवा स्वतःच्या सरफेसवर आयजीई घेऊन फिरतायत. आपल्याला काहीही कळत नाही आत काय झालेलं आहे, आपल्याला काही सिम्पटम नाही, काही डिसीज नाही, काही ॲलर्जी नाही, नथिंग. जेव्हा केव्हा तोच त्याच पद्धतीचा ॲलर्जेन पुन्हा आपल्या शरीरामध्ये येतो तेव्हा मग आपला अनाफिलॅक्टिक शॉक चालू होतो. मग तिथं काय होतं, आता मला सांगा सेकंड स्टेप मध्ये काय होतं. आता सगळ्या बेसोफिल आणि मास्ट सेलला आयजी अटॅच झालेले आहेत आणि आता परत एकदा ॲलर्जेन आत शिरलाय. काय साक्षी पवार सांग काय होतं? येस साक्षी, काय होतं सांगू शकते का? कोण सांगू शकते? तर आता काय होतं, आता मी सांगते, लक्षात घ्या काय घडतं ते. अशा वेळेला काय होत असतं, तर अशा वेळेला ॲलर्जेन जो आलाय दुसऱ्यांदा, तो ॲलर्जेन ज्या सेल्स आहेत त्या, येस अंजली अगदी उत्तर बरोबर दिलं अंजली कदमनं, की तिथं क्रॉस होतं. म्हणजे ज्या सरफेसवर अँटीबॉडीज बाइंड झालेल्या आहेत त्या सरफेसवरच्या अँटीबॉडीच्या मध्ये मध्ये ॲलर्जेन जाऊन 2 अँटीबॉडीच्या मध्ये एक असा ॲलर्जेन बाइंड होतो आणि दॅट इज नोन एज क्रॉस लिंकिंग. सो देर इज क्रॉस लिंकिंग. त्याच्यानंतर काय होतं क्रॉस लिंकिंग नंतर? क्रॉस लिंकिंग मिथायलेशन ऑफ झाल्यानंतर पुढच्या स्टेप चालू. मिथायलेशन ऑफ येस, फॉस्फोलिपिड. क्रॉस लिंकिंग कॅल्शियम चॅनेल्स त्याच्यानंतर कॅल्शियम तयार होतात 15 सेकंदांमध्ये. मिथायलेशन होत, मिथायलेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. कुठले फॉस्फोलिपिड्स? तर ज्या सेलला हे बाइंड झालेलं आहे मिथाइल
सो पुन्हा एकदा नेटचं कनेक्शन गेलेलं होतं, त्यामुळे बरीच मंडळी गेलेलीच दिसतात आता. ठीक आहे, असू दे, जेवढे आहेत त्यांच्याबरोबर आपण डिस्कस करू. तर अशा पद्धतीनं मग काय होतं की याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा मिथायलेशन होतं, नंतर फॉस्फोलिपिड्सला मिथायलेशन झाल्यामुळे कॅल्शियम चॅनेल्स तयार होतात, कॅल्शियम सायटोप्लाझम मध्ये येतो आणि कॅल्शियम सायटोप्लाझम मध्ये आल्यामुळे पुढच्या गोष्टी होतात. मग सगळ्यात पुढची महत्वाची जी गोष्ट आहे ती आहे ती मुवमेंट ऑफ द ग्रॅन्युल्स. सो मुवमेंट ऑफ द ग्रॅन्युल्स इज फ्रॉम सायटोप्लाझम टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द सेल. मग हे जेव्हा होत असतं तेव्हा याच्यामध्ये ते कॅल्शियम चॅनेल्स तयार झाल्यामुळे किंवा कॅल्शियमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे की ग्रॅन्युल्स जे आहे ते ग्रॅन्युल्स हे पेरिफेरीकडे येतात आणि सेल मेम्ब्रेन जो आहे सेलचा, त्या बेसोफिल किंवा मास्ट सेलचा जो सेल मेम्ब्रेन आहे तो, आणि ग्रॅन्युल्स सुद्धा, ग्रॅन्युल्स काय आहेत, ग्रॅन्युल ही सॅक आहे, त्यामुळे त्यालाही सेल मेम्ब्रेन आहे आणि त्या सॅक मध्ये छोटे 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 फार्मास्युटिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस त्याच्यात त्या पाऊच मध्ये भरलेले आहेत, त्या पोटलीमध्ये भरलेले आहेत. त्यामुळे तो जो ग्रॅन्युल आहे तो ग्रॅन्युल जेव्हा ट्रॅव्हल करतो सायटोप्लाझम कडून पेरिफेरीकडे, तेव्हा जेव्हा तो पेरिफेरीकडे येतो तेव्हा स्नेअर नावाचं एक प्रोटीन आहे, SNARE, हे जे स्नेअर नावाचं प्रोटीन आहे ते दोन्हीकडे आहे. ते ग्रॅन्युलवर पण आहे आणि ते सेल मेम्ब्रेनवर पण आहे. तर ते दोन्ही एकसारखे असल्यामुळे ते दोन्ही फ्यूज होतात एकमेकांबरोबर. त्यामुळे काय होतं की ग्रॅन्युल मूव्स फ्रॉम द सायटोप्लाझम टुवर्ड द पेरिफेरी, and when it comes to the periphery, the snare protein from the cell membrane of the cell and snare protein from the covering of the granule or sac both fuse together. आणि जेव्हा हे दोघं फ्यूज होतात तेव्हा ऑटोमॅटिकली तो ग्रॅन्युल आहे तो बाहेरच्या साईडला असं ओपन होतो. and when it opens, all the contents from the granules those are released out. सगळे कंटेंट्स आहेत त्याचे बाहेर टाकले जातात. आणि हे कंटेंट म्हणजे काय आहेत, these are nothing but फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस. फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस म्हणजे काय की हे जे सगळे सबस्टन्सेस आहेत ते सबस्टन्सेस आपल्या टिश्यूजवर ऍक्ट होतात, बाकीच्या आपल्या जे काही सेल्युलर पार्ट्स आहेत त्याच्यावर किंवा नॉन सेल्युलरवर ऍक्ट होतात आणि ते त्यांना डॅमेज करतात आणि त्यातून डिसीज डेव्हलप होतो. एक्स्टेट फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणून त्याला म्हणायचं. ते लीड टू फार्मॅकोलॉजिकल कंडिशन्स. मग असे जे सगळे सबस्टन्सेस आहेत ते सबस्टन्सेस बाहेर रिलीज होतात. म्हणजे क्रॉस लिंकिंग सेकंड अटॅक पासून ते फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस रिलीज होईपर्यंत, नंतर पुढं ते फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस वेगळ्या वेगळ्या पार्ट्सवर ऍक्ट होऊन सिम्पटम्स दिसतात. ते सगळं जे येतं ते सिम्पटम दिसेपर्यंत हे सगळं अनाफिलॅक्टिक शॉक म्हणजे नंबर 2 स्टेप मेकॅनिझम मधली नंबर 2 स्टेप जी आहे ती आहे अनाफिलॅक्टिक शॉक. पहिलं आहे ते सेन्सिटायझेशन आहे आणि दुसरं आहे तो अनाफिलॅक्टिक शॉक आहे, ज्याच्यामध्ये क्रॉस लिंकिंग येतं, त्याच्यामध्ये मिथायलेशन येतं, ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम चॅनेल्स तयार होतात ते येतं, त्याच्यानंतर स्नेअर मुवमेंट येते ग्रॅन्युल्सची, स्नेअर प्रोटीनचं फ्युजन येतं, त्याच्यानंतर फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस रिलीज होतात ते येतं अँड ते फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस ऍक्ट अपॉन द सेल्स अँड डेव्हलप द डिसीज स्टेट, ते सुद्धा त्याच्यातच येतं. इथपर्यंत जे आहे ते सगळी सेकंड स्टेप आहे. मग ह्या अनाफिलॅक्टिक शॉक मध्ये काय झालं, स्नेअर प्रोटीन्स तयार झाले आहेत ते फ्यूज झाले आणि फार्मॅकोलॉजिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्सेस रिलीज झाले. These pharmacologically active substances are of how many types? विद्या सोनवणे उत्तर दे बेटा. They are of how many types? Pharmacologically active substances are of how many types? किती प्रकारचे असतात? Basically they are of 2 types. प्रायमरी, येस प्रज्ञा बरोबर, 2 टाइप्स. कुठले सांगा? 2 टाइप्स. जागृती बोला. Which types? Yes, primary mediators and secondary mediators. Very good. So primary mediators and secondary mediators. कशाला म्हणायचं प्रायमरी? What is primary and what is secondary? These are spread and stored granules. These are stored granules. रेडीमेड, त्यांना काहीच करावं लागत नाही. ऑलरेडी सेलच्या वेगळ्या वेगळ्या मेटाबॉलिझम मधून त्या प्रीमेड आणि त्याच्यामुळे ते त्या सगळ्या ग्रॅन्युल मध्ये स्टोअर केलेले असतात. अगदी बरोबर आहे. त्यांना म्हणायचं प्रायमरी. आणि सेकंडरी मध्ये काय होतं? सेकंडरी ग्रॅन्युल्स कशाला म्हणायचं?
After रेश्मा. degranulation, enzymatic breakdown forms these mediators. येस, अगदी बरोबर आहे. हे आफ्टर प्रोडक्शन द एन्झायमॅटिक ब्रेकडाऊन फॉर्म्स द active product and those are called as secondary mediators. So what are the examples of primary mediators? प्रायमरी मेडिएटर्सचे एक्झाम्पल्स काय, उदाहरण काय प्रायमरी मेडिएटर्स? येस येस तन्वी, हिस्टामाइन. येस, हिस्टामाइन, जागृती, एक्झॅक्टली, करेक्ट. सो प्रोटीएजेस, histamines, these are the main types. Heparin is the primary mediator. Serotonin, yes, serotonin आहे का? Yes. Which are Poonam, eosinophilic chemotaxis factor is primary mediator. Which is secondary mediator? Prostaglandins, bradykinin. Yes, these are all the secondary mediators. Okay. Now, what is the effect of primary and secondary mediators? काय होतं, कोणत्या ऑर्गनवर काय परिणाम होतो, कोणत्या ऑर्गनवर आणि काय परिणाम होतो? Histamine मध्ये इफेक्ट ना increased vascular permeability, smooth muscles contraction. Yes. Bradykinin आणि prostaglandin vasodilation, mucus secretion. Yes. Increase vascular permeability. As well as prostaglandin. Okay. So due to this all, there is different types of the symptoms. So वेगळे symptoms दिसतात and accordingly there is development of the disease. वेगळे diseases दिसतात. So which are the examples? Which are the examples of anaphylaxis disease? Local as well as there are two types of the anaphylaxis reaction. One is localized and another is generalized. Localized anaphylaxis means the reaction or the disease is limited only to specific organ, and when generalized the whole body is involved in the disease. मग मला सांगा examples of localized anaphylaxis. Localized anaphylaxis. Yes, asthma. Yes, बरोबर, asthma, hay fever, food allergies, these are the examples of localized. Allergic rhinitis, yes, right. So these are the localized anaphylaxis. Generalized, give me examples of generalized anaphylaxis. Generalized मध्ये काय होतं? Skin rash, संपूर्ण बॉडीवर स्किन रॅश आली तर that is generalized type of the reaction. So such type of the generalized and localized reactions takes place, and these are treated by different types of the medicines. Before medicine is used, always there is also the detection. How it is detected? Allergy detection. कसं डिटेक्शन करायचं ॲलर्जीचं? ॲलर्जी डिटेक्शन कसं करायचं? So for that there is a simple reaction, that is skin test. Yes, Pradnya, you are right. Sneha, you are right. So skin test is there. So by using skin test we can, yes, Poonam Korade, you are correct. Skin test is taken, and by the skin test we can see if by after inoculation of the allergen by applicator on the forearm or on the back,
then there is development of wheel and flare reaction. It indicates the allergy for that specific allergen. Very good. Now, how to treat the allergies? Which are the methods or which are the treatments of the allergy? कसं ट्रीट करणार? कोणत्या मेजर मेथड्स आहेत ट्रीटमेंटच्या? ट्रीटमेंटच्या मेथड्स कुठल्या अलर्जीच्या? इम्युनोथेरपी. येस, इम्युनोथेरपी. दुसरं ड्रग्ज. प्रज्ञानं सांगितले ड्रग्ज. इम्युनोथेरपी म्हणजे काय करायचं? इम्युनोथेरपी मध्ये काय काय प्रकार आहेत सांगा. इम्युनोथेरपी मध्ये प्रकार सांगा. इम्युनोथेरपीचे प्रकार सांगा. टेम्पोररी डिसॅनिटायझेशन. सॅनिटायझेशन इतकं तुमच्या आता डोक्यात बसलंय कोरोनामुळं की तुम्ही त्याला सॅनिटायझेशन म्हणताय. सॅनिटायझेशन नाही, सेन्सिटायझेशन. डिसेन्सिटायझेशन किंवा हायपोसेन्सिटायझेशन त्याला नाव आहे. मग त्याच्यामध्ये टेम्पररी हायपोसेन्सिटायझेशन, क्रोनिक हायपोसेन्सिटायझेशन. बरोबर. आणि मोनोक्लोनल अँटी येस मोनोक्लोनल अँटीबॉडीचा यूज पण आपण करू शकतो. अगदी बरोबर. आणि मग सगळ्यात शेवटी आपण काय वापरू शकतो? तर वेगळी वेगळी ड्रग्ज वापरू शकतो. ड्रग्ज कुठली कुठली आहेत? एक दोन नावं सांगा मला ड्रगची. अँटीहिस्टॅमिनिक ड्रग्ज नाव काय? ते टाईप झाला त्याचा. अँटीहिस्टॅमिनिक ड्रग हे त्याचा क्लास आहे किंवा त्याचा ग्रुप आहे. त्याच्यामध्ये कुठलं एक्झाम्पल आहे? इपिनेफ्रिन. बर, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉईस. बरोबर आहे. आणि कॉर्टिसोन. शाबास, जागृती, व्हेरी गुड. आणि थिओफायलिन. तुम्हाला माहितीये का हे थिओफायलिन ना आपण आता जे वेगळे ब्रॉन्कोडायलेटर म्हणून तो वापरला जातो. आपण सर्दी खोकला झाला की जे वेगळे झेडेक्स घेतो किंवा आणि काही तुम्ही टोरेक्स वगैरे घेता त्याच्यामध्ये ना हे थिओफायलिन असतं. कारण खोकला कशामुळे येतो? तर खोकला येतो कारण आपलं ब्रॉन्को कॉन्स्ट्रिक्शन झालेलं असतं म्हणून. हे सगळे ब्रॉन्को डायलेटर्स आहेत. त्यामुळे हे सगळे असे डायलेट करतात आणि आपला खोकला कमी होतो. तर हे सगळे क्रोमोलिन सोडियम काय करतो? क्रोमोलिन सोडियम. पूनम कोरडेने छान उत्तर दिलं. क्रोमोलिन सोडियम हा कॅल्शियमचा अपटेक जो आहे तोच कमी करतो. त्यामुळे पुढचं डिग्रॅन्युलेशन वगैरे त्या प्रोसेसेस थांबतात. असं प्रत्येक स्टेप थांबवून किंवा कुठे इनिबिट करून आपण हे अलर्जी किंवा हायपर सेन्सिटिव्हिटी टाईप 1 अनाफिलॅक्सिस हे काय करू शकतो? वी कॅन क्युअर और वी कॅन कंट्रोल दिस टाईप ऑफ द अनाफिलॅक्टिक रिॲक्शन्स. तर तुम्ही खूप सुंदर उत्तरं दिलीत. मला खूप बरं वाटलं. फक्त मला वाईट एकाच गोष्टीचं वाटतं की ठराविकच लोक उत्तरं देत आहेत, बाकीचे लोक उत्तरं देत नाहीत आणि प्रश्न विचारायची वेळ आली की पटकन सोडून जात आहेत. असं नका करू. आपलं उत्तर चुकलं तरी जाणणार आहे. मी तुम्हाला ते नीट समजून सांगायसाठीच आहे. आणि त्यामुळे असं नाही करायचं. प्रश्न उत्तरांचा तास उलट सगळ्यात चांगला असतो कारण त्याच्यामुळे आपल्याला येस विद्या सोनवण्यानं पण उत्तर दिले थिओफायलिन आणि इपिनेफ्रिन. तर याचा परिणाम असा होतो की आपण कुठं चुकतोय आणि ह्या डिस्कशनमुळे आपल्या लक्षात राहतं की आपण जास्तीत जास्त कुठपर्यंत वाचलं होतं, काय समजलं होतं आपल्याला, काय आपण चुकीच्या पद्धतीने लक्षात ठेवलं होतं, या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतात. म्हणजे आता आपण हे जे अनाफिलॅक्सिसचा अख्खा पार्ट बघितला हा अख्खाच्या अख्खा मला असं वाटतं की तुम्हाला खूप छान समजलाय. कारण त्याशिवाय तुम्ही इतकी छान आणि बरोबर उत्तरं देऊ शकला नसतात. तर तुम्ही खूप सुंदर उत्तरं दिलेली आहेत आणि त्यामुळे मला खूप छान वाटलं. मला आज खूप आनंद झाला की अनाफिलॅक्सिस हा तसा खरं खूप लेंदी पार्ट होता आणि तरी तुम्ही खूप सुंदर उत्तरं दिलेत. तर उद्या पण आपलं माझं लेक्चर असणार आहे तुमच्यावर. तर उद्याच्या लेक्चरमध्ये पहिल्या 5 ते 10 मिनिटांमध्ये आपण टाईप 2 हायपर सेन्सिटिव्हिटी थोडी रिवाइज करू आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला टाईप 3 हायपर सेन्सिटिव्हिटी शिकवणार आहे उद्या. तर आपण छानपैकी उद्या पुन्हा भेटूया. ओके, आता तुम्ही सगळ्यांनी लेफ्ट व्हायला काही हरकत नाही. थँक्यू व्हेरी मच. खूप छान. कीप इट अप. असाच अभ्यास करा, असं सगळं लक्षात ठेवा, असं समजून घ्या म्हणजे पेपर तुम्हाला लिहायला खूप सोपा जाईल. अच्छा.